Okay. Good morning, all of you. Sorry, it's good afternoon. In the last class, we discussed on the fragments, and I don't know how many of you worked on that. And I came to know that when I saw the video, half of the class was not audible, but later students intimated me, sir, it is not audible. Okay, so I thought of again, repeat the concept in a brief, then I will show you how that can be executed in the coding. How the coding can be done for that particular uh, fragments. Okay. Quickly, I will share the screen in this one, the presentation. And I will go back with the class, the fragments. Okay. I hope all of you are visible, able to see the screen. Is that visible, the presentation? No, sir. No? Yes. See, this is what we discussed in the last class regarding the fragments. So, what the fragments basically is, fragments are going to be divide the main activity into the sub activities so that the multiple options can run on the screen. That is what the fragments basically how we can understand. Here I have one more picture to make it more clarity. That is how we can understand the fragments. Here in the screen, we can see the two pictures. On the left side, we have a tablet picture. On the right side, we have a mobile phone picture. We call it as an handset. In the tablet, we can see the two windows. The leftmost is the activity A and the activity B. We call this as fragment A, and this is fragment B. When I click on, see, both the fragments are going to be run parallelly. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. The whole thing we call it as an activity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? The whole thing, the complete screen we call it as an activity, main activity. That main activity is further divided into the sub activities. We call that as fragments. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎರಡು ಆಗಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಷ್ಟಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ. ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ತರ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಎರಡು ಬಟನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟನ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ the fragment A and the fragment B. This is basically what the fragments are. Fragments ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The main ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಲೇಔಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೇಔಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ the fragment A and fragment B. Okay. With this knowledge, we'll see we are going to see the life cycle. Even I showed you the life cycle. Here the picture is a little bit different when compared to the last class. I took a better one when I saw the PPT. I feel this was a much better to understand what is the life cycle of the fragments in Android. First thing is we create the fragments for how the fragments are going to be created and what will be the life cycle of the fragment. That is what we are going to see in this picture. First one is the fragment is added. A new fragment is going to be created and that fragment is going to be added.
that created fragment is going to be attached. We can attach that fragment for any activities. Now ಒಂದ್ಸರಿ fragment ನ create ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ make that fragment as view for all the users. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ we can take that as an activity along with the fragments. Then start on resume. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ then I can resume back the fragments. We can stop the fragment for a time being. Then fragment is active. So fragment active idre ನಾನು ಅದೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, again resume back to the previous one and I can go back with the fragment activity. User navigates backward and or the fragment is removed or replaced. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಬರಬಹುದು. And the fragment is added to the back stack, then removed or replaced. So ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that we can see in the diagram. So once the fragment is paused and resumed back, then I can stop that or I can destroy. So stop ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Once destroy view, it's that fragment view is going to be destroyed. Then destroying the complete fragment and detach. Destroy ಮಾಡೋದು, detach ಮಾಡೋದು. So that is completely it is going to be detached from the parent activity and fragment is destroyed. So this is what the life cycle of fragments. Okay, ಇದು fragments na life cycle ಆಗುತ್ತೆ. Then as we saw in the diagram, we have different functions according to the creating the fragment. To create the fragment, first thing what we need to do is you must create a subclass for fragment. Okay, already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we write the subclasses. ಆಯ್ತಾ, subclasses ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then once subclasses is written, the fragment class has the code that looks at a lot like creating an activity. So ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we write an activities. And along with that we have it contains the callback methods similar to an activities. Activity ತರನೇ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ callback methods ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆನ್ ಪಾಸ್, ಆನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So you can see that in the diagram as the methods bracket. So bracket ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ all these are methods and these methods can be used inside my fragment subclass. Okay, fragment subclass ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. In fact, if you are converting an existing Android application to use fragments, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then also you can create the fragments just moving all the code to these particular methods. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ the existing application can also be converted as Android application, fragments in Android. So these are the methods what we are going to see in the fragments. Life cycle ಆಯ್ತು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ as I said, create ಏನಕ್ಕೆ, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Next I will quickly go to the creation of fragments. So first ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Then I can parallelly I can show you this in the coding also. So first steps ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, if I share this PPT
then it will be easy for you to follow the steps while creating the fragments. Okay. Here, what the steps and the screenshots I'm going to show you is the fragments created using the Eclipse ADT. And I also created the fragments using the Android Studio. My question is, I still don't know how many of you are already installed the Eclipse ADT and how many of you are working with Android Studio. ಓಕೆ ನನಗಿನ್ನ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. That is what my question, whether all of you installed the Eclipse or some of you installed the Android Studio. ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. How many of you installed the Android Eclipse? Yes, sir. ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. Which one you feel better, whether I should go with the Android Studio or I should go with the Eclipse? Because some of you is working in Android Studio and some of you are working with the Eclipse, as per my knowledge. So I am in the confusion which tool I should use, whether I should go with the Android Studio or with the Eclipse ADT. If you give me that clarity, then it will be easy for me to go with one particular tool. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದೋಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this is enough. ನಾನೇನೀಗ PPT ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, these are the screenshots I made with the Eclipse ADT. So that clarity I required now. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್? ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆದರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್. ವಾಟ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹೇಳಿ. Eclipse, sir. Eclipse. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನನಗೀಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆದರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಬೋತ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲ ನಾನು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Okay, in the today class, what I will do is I will show in the Eclipse. ನಾನು ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ವೈಸ್. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು. Even my suggestion is, whenever I do the class, instead of going to log in to the class in the mobile, please log in with the laptop. ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.
ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಕೇಳೋದು ನಾನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಐಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಏನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ in the today class I will continue with this Eclipse. Those who are installed with Eclipse, you can just follow the screenshots and follow my instructions. And next naade class alli again ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್, ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, that thing I can do in the next class. So in the today's class what I will do, I will go back with the creation of fragments. Okay, illi when you create a project or create an application, you will give the application name. Here I gave it as test fragments, then project name. Okay, then minimum requirement you should upgrade here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ API 8 ಅಥವಾ ಆತರ ಲೋವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೇಡ್ API 19 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 4.4.2 ಆ ವರ್ಷನ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ SDK ತಗೊಂಡಿದೆ. ದೆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ SDK ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಸೇಮ್ ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, on the next, it will take you to the next window, this here for this particular window. After this click next, then here again it will go to the nimge. If you want any clip art or any image, you can, if you want to make with an app, you just go with this particular app. Then click for the next, and here take the blank activity and click on the next. Blank activity, in the blank activity we can see the main activity and activity main, then click on the finish. Ist madkondsmele enagutte, it will open the main activity and activity XML. Main activity matte enagutte activity XML ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to be open. Okay, here in this activity XML, what we need to do is we need to create the linear layout. Now fragments ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟನ್ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟನ್ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ Eclipse. ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ Eclipse ಅಲ್ಲಿ. How should I do? ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ I will just show this and I will go back and I will show in the Eclipse. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ I will show you everything in the screenshots. Later ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ I will show you step by step. ನಾನು Eclipse ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, these things we need to do in the first linear layout. Inside the linear layout we need to create the two buttons. For button 1 for fragment 1, button 2 for fragment 2. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then we write the fragment. ಯಾವ fragment ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. These things we need to write in the activity main XML. ಇದು activity main XML ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. Next is, that is done, we need to create the two Java files. Two Java files ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we need to be created. Okay. The two Java files ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, go to your the fragment class. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ main activity ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, click
on the package, you go to the new, in the new, go to the class. Class ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ. ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೇಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಜಾವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಓಕೆ. ಈ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. Then again create one more fragment. See, ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡಿತ್ತು. ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ XML ತಗೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ XML ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ 2 XML ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅದಕ್ಕೊಂದು XML, ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದಕ್ಕೊಂದು XML. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ HTML ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು HTML ಬದಲು XML ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಜಾವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, XML ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಆ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರಬೇಕು. 2 ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 XML ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜಾವಾ 2 ಜಾವಾ ಫೈಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಈ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು XML ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ XML ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ XML ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ತರ XML ಫೈಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನ್ಯೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಫೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪಾತ್, ಅದೇ ತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಈ ತರ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ XML ಫೈಲ್ಸ್. XML ಫೈಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀವಿ, ಈಗ ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ r.id.button2 ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿಂಪಲಿ ರೈಟ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಎರಡು ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 it will show you this is fragment 1. if you click on the fragment 2 it will show you this is the fragment 2. so ಈ ತರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see that as the fragments. so ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ what I will do, I will send that particular app to you right now. so first ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, then you can feel that so ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, just now I shared that app in your group. you ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಗ ನಾನೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೋಡ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಆಪ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಹಲೋ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಗೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದರ್ ದನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು, ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದು, ಪಾಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್, like this we are going to create that as the fragments ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, now what I will do, I will show you parallelly, I will show you how this is going to be executed. Okay, for that what I will do, ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಯಾರ್ದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
How many of you are working with the laptop? ಈಗ ರೈಟ್ ನೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Attendance is not important for me. Okay. While you are going to quit, you give the attendance and quit. Okay. Attendance ಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್. Okay. How many of you are going to be work right now with me? ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು Yes, sir. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. Anybody else? Okay. What I will do, I will share my entire screen. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Is this audible now? Yes, sir. Okay. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಗಿವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ SDK ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Those things we can see in the mobile. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, you just go with Honeycomb or Sandwich, ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, just upgrade ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಇಂತ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. Don't go with the below API 8 ಇಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೇಡ. You can go with the Honeycomb or even the Sandwich or even the Jellybean. ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, I will just take minimum version. Okay, ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Target, I will take that as itself target Honeycomb and compile with Android 19. Okay, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್? If anybody have the doubt, ask me, or else I will go and click on the next. Okay, start ಮೇಲೆ next click ಮಾಡಿ. In the next in this window we can see the everything is default. Everything is default. Then click on the next. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು. Then here you can choose any clip arts if you want. I will choose the clip arts, so I will take this as a fragments. I'll
take this as a vertical fragment. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then click on the next. Here take the blank activity. By default ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ click ಮಾಡಿಕೊಂಡು take blank activity. Are you able to follow? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Yes, here by default it will take activity name as main activity and layout name as activity main. Then finish up this. Yes. So this is what we are going to see now. This E activity can be open ಆಗಿರೋದು. We will see this particular tag example. ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ click here, go API 90, and it will show you your so ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದೆ frag example. So icon ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬಂದಿದೆ. Then here by default it is going to give as hello world. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. What I will do, I will remove this hello world. Next, this is what the graphic layout. In the XML coding wise ನೋಡಿದ್ರೆ you can see these things. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, right? What I need to do is I want to convert this as linear layout. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ linear layout ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Linear layout and linear layout. This is one option. ಈ ತರ ಅದು ಮಾಡಿ. Okay. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಔಟ್ ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಎರಡು ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯೂ and buttons. ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ PPT-ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನನಗೆ PPT-ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. So this step I have done. ಇದಾಯ್ತು. These things are done. Now I came back with the linear layout. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ linear layout. ಏನು ಮೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ linear layout ಒಳಗೆ ಈಗ ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I need to create these two buttons. In each step ಅಲ್ಲಿ. Now I need to create the two buttons. Button 1 and button 2. Okay. Yes. Linear layout ಒಳಗೆ button 1 and button 2 you can see. Okay. ಈಗ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಲೇಔಟ್ linear vertical. Yes, inside this I will take the one, two, button one, button. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಟೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಒಂದು ಬಟನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಬಟನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಅದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಬರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್, ಕೆಳಗ್ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ನೇಮ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So that fragment name we are going to take here. ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇದಿಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ, ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎಂಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು PPT ತೋರಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. Again class. So here I will give it as fragment 2. ಆಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ, need to write a small coding for that particular fragments. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇನೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ OS ಡಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ OS ಬಂಡಲ್, ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಲೇಔಟ್, ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ವ್ಯೂ, ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ವ್ಯೂ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಪಿ and I will paste that in this particular. Paste ಮಾಡಿ. Android dot app dot fragment ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ one. Here we need to take this part. I will take this directly and I will paste it. Okay. ಈ ತರ ಬಂತು. So this we have created already. Fragment 1 view ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವು ಎರಡು ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ XML ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ XML ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಕಾಪಿ, paste here, then extend ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, extends fragment, extends fragment,
then this part I will take this copy and I will paste ಇಲ್ಲಿ not fragment 1, this is fragment 2. ಇದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ಈ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೆರಡ್ ಲೇಔಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೆರಡ್ ಲೇಔಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ PPT ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಈಗ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗೋ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಈ ಲೇಔಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ XML ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ _1. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ _1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು XML ಫೈಲ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? all.layout.fragment1 ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಗೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಎರರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XML ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎರರ್ ಹೋಯ್ತು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಎರರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಎರರ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ PPT ತೋರಿಸಿರೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಲೇಔಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ತರ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬಂದು ನಾನು ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ತರ, ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಬೇಕು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರನೇ ಇರಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ height ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಕಲರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ವೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ blue color ಬಂದಿದೆ. Okay, this is a color what we got for first fragment. ಇದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಲೇಔಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ವ್ಯೂ ಬೇಕು. ವ್ಯೂ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ Android layout width into match parent. Okay. Similarly, Android colon layout height match parent. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ background color. So Android background is equal to ಯಾವ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಅದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಅದಾಗಿನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ PPT. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಕೋಡ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನಾನೀಗ ಕೋಡ್ ನ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ನೌ. Instead of take this.
ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Errors are clear. We'll take this main activity. See, this is the part what I said. ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. We'll take this and I will paste that in the tag example. So on create ಇದು ಬೇಡ. Okay, this is done. ಇದೇನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. See, we write a method to view. So ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ so ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೀತೀವಿ. We call the fragment and we write a object for that. So once this is done, we write the if condition. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ we write the if condition. If view is equal to ಯಾವುದು view ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ view ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ view by id r.id.button2. ಆ button2 ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾದ್ರು ಈ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ button2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬರಲಿ. view is equal to view ಗೆ ಇದೇನೋ button2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it should display the fragment 2. else ನಾನೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ by default it should show me the fragment 1. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Okay, we write these things in the fragment 1. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ this is what we have written. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if condition ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ fm is equal to get fragment manager. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಐಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Fragment transaction, fragment place. Once this is done, we need to commit this fragment transaction. So, ಎಷ್ಟು transaction ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we have created a fragments. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ go back and ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ. ಆ ಬಟನ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್,
ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ PPT ನೋಡಿ ಈ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ click save and run the application. Save everything and now I will run this. So this is what frag example. I will run this, run as Android application. Run as Android application put mele adyaadu devices illa. Fine. I need just an APK. Once the APK create ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is enough for me. I can show you that. The bin, yes, frag example APK. APK create ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು APK ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ APK ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, frag example.apk. If I take this, ನಾನು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ it is going to be execute. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು? Yeah, it's my work here. Frag example ಅಲ್ಲಿ bin. So bin ಅಲ್ಲಿ frag example APK. So this is the APK what I got. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ APK ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಐ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is how we created the fragments. Anybody now any doubt in this fragments? Doubt idea fragments ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಒನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೋ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. Any doubt? Anybody? Any doubt idea? Anybody? Any doubt? Sir, video share ಮಾಡಿ sir. Video share ಮಾಡ್ತೀನಿ. Follow up ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. Okay, that's all for the today's session. You work on the concepts whatever I explained in the today's class, and if you have any doubt, you can ask. Attendance put you can just put them in. Okay, thank you students.